आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का, जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं। एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफानी योग यानी 3, बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है, और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुलु में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौरी बरेली में, आसामीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। यीशु के नाम में सब कुछ मुमकिन है। हे, ताली बजा सकते हैं। यीशु तू मेरा है खुदा, ओ मेरे यीशुआ, संग तेरे मैं पूरा हूँ। हर पल मेरे संग तू है रहता, मुझ में तू है जीता, संग तेरे मैं चलता हूँ। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। यीशु तू है सबसे महान, ऊंचा है तेरा नाम, महिमा हो तेरी हम स्तुति करेंगे, नाचेंगे गाएंगे, तारीफ है तेरी। सब कुछ है, सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में। मुझ में है सामर्थ, मुझ में है योग्यता, कर सकता मैं सब कुछ, न कोई रोक सकता। यीशु की मैं रचना, रचा उसके समान, कहने से थम जाते हैं ये आंधी और तूफान। झुकाऊं आसमान में, हिलाऊं हर पहाड़ में, चलूं मैं पानी पे भी यीशु में विश्वास से। खोलूं अंधों की आंखें, भरूं मुर्दों में सांसें, सुन लो सब कान वालों मेरी हर एक बातें। हे डांस, अपने स्थानों पे नाच सकते हैं। हे हे, अंधे भी देखते हैं उसके नाम में। हे आगे भी है अब देखते, पहले सुनने लगे, कमाल है तू। लंगड़े चलने फिरने लगे, गूंगे गाने लगे, बेमिसाल है तू। सब कुछ है, सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई डर,
क्योंकि संग है यीशु मसीह, नाम यीशु है कोई फिकर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। हालेलुया! हम सब कुछ कर सकते हैं। हे! ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਹਨ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨੀਅਤ ਚਾਹਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦਰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਂਟ ਰੜੀ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾ ਲਬਾ ਹੋ ਸਕੋ ਲਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਂਟ ਰੜੀ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਸਾਲ ਹਨ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਂਟ ਰੜੀ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾ ਲਬਾ ਹੋ ਸਕੋ ਲਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਂਟ ਰੜੀ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਖੋਲ ਕੇ ਪਰਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਂਟ ਰੜੀ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾ ਰਡੂਸ ਓ ਲਬਾ ਹੋ ਸਕੋ ਲਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਂਟ ਰੜੀ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾ ਰਡੂਸ ਲਬਾ ਹੋ ਸਕੋ ਲਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਂਟ ਰੜੀ ਓ ਪ੍ਰਗੜਾ ਬਜ਼ੋ ਪੜੀ ਕਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਂਟ ਰੜੀ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾ ਰਡੂਸ ਲਬਾ ਹੋ ਸਕੋ ਲਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਂਟ ਰੜੀ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾ ਰਡੂਸ ਲਬਾ ਹੋ ਸਕੋ ਲਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ਟਾ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੰਤ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ। ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਂਟ ਰੜੀ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾ ਲਬਾ ਹੋ ਸਕੋ ਲਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਂਟ ਰੜੀ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾ ਲਬਾ ਹੋ ਸਕੋ ਲਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਂਟ ਰੜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਨ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੀ। ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਂਟ ਰੜੀ ਓ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾ ਲਬਾ ਹੋ ਸਕੋ ਲਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਂਟ ਰੜੀ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾ ਲਬਾ ਹੋ ਸਕੋ ਲਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਂਟ ਰੜੀ ਓ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾ ਰਡੂਸ ਲਬਾ ਹੋ ਸਕੋ ਲਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਂਟ ਰੜੀ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾ ਰਡੂਸ ਓ ਲਬਾ ਹੋ ਸਕੋ ਲਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਂਟ ਰੜੀ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਉਪਾਰ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਂਟ ਰੜੀ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾ ਲਬਾ ਹੋ ਸਕੋ ਲਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਂਟ ਰੜੀ ਓ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾ ਲਬਾ ਹੋ ਸਕੋ ਲਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਂਟ ਰੜੀ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾ ਲਬਾ ਹੋ ਸਕੋ ਲਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼। ਤੁਸੀਂ ਆਦਿ ਅਤੇ ਅੰਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਆਮੈਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਪਹਿਲਾ ਤਿਮੋਥਿਉਸ ਦੂਸਰਾ ਅਧਿਐਨ ਤੇ 1-2 ਆਇਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਮੱਧਸਥਾ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਰਾਜਿਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਅਤ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਟਿਕਿਆ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਬਚਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਂਟ ਰੜੀ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾ ਲਬਾ ਹੋ ਸਕੋ ਲਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਂਟ ਰੜੀ ਓ ਪ੍ਰਗੜਾ ਬਜ਼ੋ ਪੜੀ ਕਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਂਟ ਰੜੀ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾ ਰਡੂਸ ਲਬਾ ਹੋ ਸਕੋ ਲਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਂਟ ਰੜੀ ਓ ਰੇ ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਹੋਂਗੇ ਬਰਬਸਾ ਲਿਗਾ ਬਰਬਸਾ ਨਗਾ ਸਾਨੇ ਨੇ ਰਬੋ ਨਰ ਬਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਂਟ ਰੜੀ ਓ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾ ਰਡੂਸ ਲਬਾ ਹੋ ਸਕੋ ਲਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਂਟ ਰੜੀ ਓ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾ ਰਡੂਸ ਲਬਾ ਹੋ ਸਕੋ ਲਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਂਟ ਰੜੀ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾ ਰਡੂਸ ਓ ਲਬਾ ਹੋ ਸਕੋ ਲਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਂਟ ਰੜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਤਿਨਿਸ਼ਠਾ ਪ੍ਰਬਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਂਟ ਰੜੀ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾ ਰਡੂਸ ਲਬਾ ਹੋ ਸਕੋ ਲਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਂਟ ਰੜੀ ਓ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾ ਰਡੂਸ ਲਬਾ ਹੋ ਸਕੋ ਲਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਂਟ ਰੜੀ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾ ਰਡੂਸ ਓ ਲਬਾ ਹੋ ਸਕੋ ਲਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਂਟ ਰੜੀ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾ ਰਡੂਸ ਲਬਾ ਹੋ ਸਕੋ ਲਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਂਟ ਰੜੀ ਰੇ ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਹੋਂਕੇ ਬਰਬਸਾ ਲਿਗਾ ਬਰਬਸਾ ਨਗਾ ਸਾਨੇ ਨੇ ਰਬੋ ਨਰ ਬਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਂਟ ਰੜੀ ਓ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾ ਲਬਾ ਹੋ ਸਕੋ ਲਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਂਟ ਰੜੀ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾ ਰਡੂਸ ਲਬਾ ਹੋ ਸਕੋ ਲਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਟਾਂਟ ਰੜੀ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾ ਲਬਾ ਹੋ ਸਕੋ ਲਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਂਟ ਰੜੀ। ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਆਮੈਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ।
ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਮੱਤੀ 16 ਅਧਿਆਇ ਤੇ 18 ਆਇਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਚਰਚ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਨਰਕ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਜੀਤ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ। ਮਸੀਹ ਦਾ ਚਰਚ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਚੀਜ਼ ਹਾਂ। ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰੋ ਕਿ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਰ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅਧਰਮੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਸੀਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰੋ ਕਿ ਨਰਕ ਦੀ ਸਾਮਤ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ जीतेगा। हालेलुया। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਂਟ ਰੜੀ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾ ਲਬਾ ਹੋ ਸਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਂਟ ਰੜੀ ਓ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾ ਰਡੂਸ ਲਬਾ ਹੋ ਸਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਂਟ ਰੜੀ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾ ਰਡੂਸ ਲਬਾ ਹੋ ਸਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਓ ਬਰਕੜਾ ਬਜ਼ੂ ਪੜੀ ਕਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਂਟ ਰੜੀ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾ ਲਬਾ ਹੋ ਸਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਂਟ ਰੜੀ ਅਸੀਂ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਂਟ ਰੜੀ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾ ਰਡੂਸ ਲਬਾ ਹੋ ਸਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਓ ਬਰਕੜਾ ਬਜ਼ੂ ਪੜੀ ਕਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਂਟ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾ ਰਡੂਸ ਲਬਾ ਹੋ ਸਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਂਟ ਰੜੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਂਟ ਰੜੀ ਓ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾ ਰਡੂਸ ਲਬਾ ਹੋ ਸਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਂਟ ਰੜੀ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾ ਰਡੂਸ ਓ ਲਬਾ ਹੋ ਸਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਂਟ ਰੜੀ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾ ਰਡੂਸ ਲਬਾ ਹੋ ਸਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਓ ਬਰਕੜਾ ਬਜ਼ੂ ਪੜੀ ਕਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਂਟ ਰੜੀ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾ ਲਬਾ ਹੋ ਸਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਂਟ ਰੜੀ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਆ ਕੇ ਵੜ ਰਿਹਾ ਨਰਕ ਦੇ ਫਾਟਕ ਇਸੇ ਪ੍ਰਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਂਟ ਰੜੀ ਓ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾ ਰਡੂਸ ਲਬਾ ਹੋ ਸਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਂਟ ਰੜੀ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾ ਰਡੂਸ ਓ ਲਬਾ ਹੋ ਸਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਂਟ ਰੜੀ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾ ਲਬਾ ਹੋ ਸਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਂਟ ਰੜੀ ਓ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾ ਲਬਾ ਹੋ ਸਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਂਟ ਰੜੀ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾ ਰਡੂਸ ਲਬਾ ਹੋ ਸਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਓ ਬਰਕੜਾ ਬਜ਼ੂ ਪੜੀ ਕਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਂਟ ਰੜੀ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾ ਲਬਾ ਹੋ ਸਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਂਟ ਰੜੀ ਓ ਰੇ 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 ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਹੋंगे बरबसा लेगा बरबसाना का साने ने बोना बलिगा साक टांट रड़ी ओ शलमांग रबा रडूस लबा हो सकल को प्रैश लिगा साक टांट रड़ी शलमांग रबा रडूस लबा हो सकल को प्रैश लिगा साक टांट रड़ी ओ धन्यवाद कर परमेश्वर केवल तुम्हारी सिद्ध इच्छा पूरी होने धन्यवाद कर परमेश्वर लिगा साक टांट रड़ी ओ शलमांग रबा रडूस लबा हो सकल को प्रैश लिगा साक टांट रड़ी शलमांग रबा रडूस ओ लबा हो सकल को प्रैश लिगा साक टांट रड़ी शलमांग रबा रडूस लबा हो सकल को प्रैश लिगा साक टांट रड़ी ओ रे 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 बाबा बाबा होंगे बरबसा लेगा बरबस लिगा साक टांट रड़ी शलमांग रबा रडूस ओ लबा हो सकल को प्रैश लिगा साक टांट रड़ी ओ धन्यवाद कर परमेश्वर धन्यवाद कर ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤੀਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਧਿਐਨ 1 ਤਿਮੋਥਿਉਸ 2 ਅਧਿਆਇ ਤੇ 4 ਆਇਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਜੋ ਬਚਾਏ ਨਹੀਂ ਜੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਂਟ ਰੜੀ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾ ਰਡੂਸ ਲਬਾ ਹੋ ਸਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਂਟ ਰੜੀ ਓ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾ ਰਡੂਸ ਲਬਾ ਹੋ ਸਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਂਟ ਰੜੀ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾ ਰਡੂਸ ਲਬਾ ਹੋ ਸਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਂਟ ਰੜੀ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾ ਲਬਾ ਹੋ ਸਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਂਟ ਰੜੀ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾ ਲਬਾ ਹੋ ਸਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਂਟ ਰੜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਂਟ ਰੜੀ ਓ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾ ਲਬਾ ਹੋ ਸਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਂਟ ਰੜੀ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾ ਰਡੂਸ ਓ ਲਬਾ ਹੋ ਸਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਂਟ ਰੜੀ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾ ਲਬਾ ਹੋ ਸਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼। ਓ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਰ ਇੱਕ ਰੂਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਂਟ ਰੜੀ ਓ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾ ਰਡੂਸ ਲਬਾ ਹੋ ਸਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਂਟ ਰੜੀ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾ ਰਡੂਸ
O labahosa kola ko praishliga sancta tradition lamang rabar dus labahosa kola ko praishta. O bragada bazu padi kaliga sancta tradition lamang rabar dus labahosa kola को प्रैश धन्यवाद कर परमेश्वर से ओ हनेरे ज्ञान ते निकल के तू हमारे राज में चांद दे धन्यवाद कर दे परमेश्वर लिखा साक टाट रे ओ शलमांग रबार दुस लबा हो सकोला को प्रैश लिखा साक टाट रे शलमांग रबार दुस ओ लबा हो सकोला को प्रैश लिखा साक टाट रे ओ रे 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 बाबा 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 होंगे बरबसा लेगा बरबसा ना कसाने ने बोनर बलिका साक टाट रे ओ शलमांग रबार दुस लबा हो सकोला को प्रैश लिखा साक टाट रे शलमांग rabaridus labahosa kulako praishliga sang tantadish lamang rabaridus labahosa kulako praishliga sang tantadi akradi kraliga ba honge barabasa nagasane ne bonar baliga sang tantadi ओ धन्यवाद कर दे परमेश्वर से सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम विच मांगते हैं आमेन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड एट समहन वर्शिप टीम नु स्वागत कर दें हालेलुया कहिए मेरे हाथ आशीषित मेरे पैर आशीषित हा आहा बूम 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 मेरे हाथ आशीषित मेरे पैर आशीषित मेरा सिर आशीषित सब कुछ है आशीषित मेरे हाथ आशीषित कहिए मेरे हाथ आशीषित मेरे पैर आशीषित मेरा सिर आशीषित है सब कुछ है आशीषित ये मेरे हाथ है प्रभु के हाथ मेरा तन मंदिर प्रभु का मेरी आँखें ना होंगी अंधी मैं कभी न कह सकता ये मेरे हाथ है प्रभु के हाथ मेरा तन प्रभु का मंदिर है मेरी आंखें कभी अंधी नहीं होगी मैं कभी गिर नहीं सकता ओ मैंने विश्व पर जय पाई है मेरे हाथ आशीषित मेरे हाथ आशीषित मेरे हाथ आशीषित आहा आहा मेरे पैर आशीषित मेरा सिर आशीषित सब कुछ है आशीषित मेरे हाथ आशीषित मेरे पैर आशीषित मेरा सिर आशीषित सब कुछ है आशीषित ये मेरे हाथ है प्रभु के हाथ मेरा तन मंदिर प्रभु का मेरी आंखें ना होंगी अंधी मैं कभी न गिर सकता ये मेरे हाथ है प्रभु के हाथ हालेलुया मेरा तन प्रभु का मंदिर है मेरी आंखें कभी अंधी नहीं होगी हे मैं कभी गिर नहीं सकता क्योंकि मैंने विश्व पर जय पाई है हालेलुया मेरे हाथ आशीषित मेरे हाथ आशीषित मेरे हाथ आशीषित आहा आहा मेरे पैर आशीषित मेरा सिर आशीषित सब कुछ है आशीषित ला 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 मेरे हाथ आशीषित मेरे पैर आशीषित मेरा सिर आशीषित सब कुछ है आशीषित सब कुछ है आशीषित सब कुछ है आशीषित सब कुछ है आशीषित हालेलुया प्रेज द लॉर्ड कहिए मैं आशीषित हूँ मैं आशीषित हूँ मैं आशीषित हूँ प्रेज
ਦ ਲਾਰਡ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਹਨ ਅੱਜ ਦੇ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਸੰਗ੍ਰਹ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਆਇਤ ਪਾਸਟਰ ਕ੍ਰਿਸ ਦੀ ओर से ਹਨ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਆਇਤ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹਨ ਅਸੀਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਆਇਤ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਇਸਕੀਲ 22 ਅਧਿਆਇ ਤੇ 29 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹਨ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਸਕੀਨਾਂ ਦੇ ਕੰਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਾਹਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਨਿਆਂ ਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਅਨਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਓਗੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਅਤੇ ਔਰ ਗਰੀਬ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਵੱਡ ਹੈ, ਇਹ ਆਤਮਕ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਯਸ਼ਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਲਈ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਨਾਲੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਂਦਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਮਾਲ ਧਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਸੂਰਮੇ ਵਾਂਗ ਮੈਂ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਧਨ ਨੂੰ ਦਿਓ ਲਾਭ ਲਿਆ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਹਲਨੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਧਨ ਨੂੰ ਇਉਂ ਲਾਭ ਲਿਆ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਹਲਨੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਚੜੇ ਹੋਏ ਆਂਦੇ ਸਮੇਟਦਾ ਹਾਂ, ਤਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਮੇਟ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਰ ਹਿਲਾਇਆ, ਨਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲਿਆ, ਨਾ ਚੀਚੀ ਕੀਤੀ। ਯਸ਼ਾ 10 ਅਧਿਆਇ ਤੇ 13 ਤੇ 14 ਆਇਤ NLV ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਣਜਾਣ ਪੁਣੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਕਿਸ ਨੇ ਲੁੱਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੌਮਾਂ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਆਓ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਹਾਂ ਜੋ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਰੋਮੀਆਂ 8 ਅਧਿਆਇ ਤੇ 19 ਆਇਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਤੋੜੋ। ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਸ਼ਹਿਰ, ਕਸਬੇ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਸਤਿਨਿਸ਼ਟ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਆਮੈਨ। ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਹਨ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੀ ਔਰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ
घोषणा करदा हाँ कि मेरी कौम विच खुशखबरी दा मुफ्त पाठक्रम हाँ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਤਿਨਿਸ਼ਠਾ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬਚਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੀ एक ਵੱਡੀ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਅਧਿਐਨ ਯਿਰਮੀਆ 29 ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ 7 ਆਇਤ ਅਤੇ 2 ਇਤਿਹਾਸ 7 ਅਧਿਐਨ ਤੇ 14 ਆਇਤ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਤੇ ਸਮਹਨ ਗਵਾਈ ਦਾ हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इन बहन का नाम हुसीला जयसवाल है और ये जौनपुर उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं और इनकी गवाही है। इनके पति 3 भाई हैं और दूसरे भाई अपने ससुराल में रहते हैं। उनका यहाँ पर ज़मीन का कोई लेना देना नहीं है, अपने ससुराल में रहते हैं। और जो बड़े वाले हैं इनको ज़मीन को लेके आने जाने नहीं दे रहे थे, रास्ता रोक रहे थे। तो इन्होंने अपने उनको जो दूसरे नंबर पे हैं पैसे दिए 50,000, बोले कि ज़मीन दे दो आप, मुझे आने जाने के लिए दिक्कत परेशानी हो रही है। तो जो बड़ा वाला भाई है वो पैसा भी नहीं लेने दे रहा था और ज़मीन भी नहीं दे रहा था। तो इन्होंने ऑनलाइन चर्च देखा, प्रार्थना किया और उपवास किया। उसी उपवास में इन्होंने जो दूसरा वाला भाई है उसने पैसा भी इनका 50,000 दे दिया और ज़मीन भी दे दिया। तो ये बहुत खुश हैं, इससे परमेश्वर का धन्यवाद करती हैं और धन्यवाद करती हैं ऑनलाइन के द्वारा इन्होंने जो चंगाई पाई है, तो इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हैं और धन्यवाद दे रही परमेश्वर की जनपार्षद सरकार। थैंक यू सर। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया। और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किस में चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया है। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। ओरा महान है, तू महान है, ओ परमेश्वर, तेरे जैसा कोई नहीं। तेरा प्यार हमारे लिए महान है। जो अनुग्रह तूने दिया है वो काफी है। हाँ, तू जो विचार, तू जो सपने मेरे लिए देखता है वो महानता के देखता है। तू महान है, तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। तू महान है, तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। तेरा नाम सारे नामों से ऊंचा है। तेरा वचन मेरे जीवन में महान है। तूने जो किया मेरे लिए वो महान है। तू जो चाहता मेरे लिए वो महान है। तेरा नाम सारे नामों से ऊंचा है। तेरा वचन मेरे जीवन में महान है। तूने जो किया कोई और नहीं कर सकता है। हाँ, वो महान है।
तुझे चाहता मेरे लिए वो महान है। ओ तू महान परमेश्वर है, हाँ तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। तू महान है, तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। तू महान है, तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। तू महान है, तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। तेरा प्यार मेरे लिए महान है, तेरा अनुग्रह मेरे लिए हाँ काफी है। तेरे सपने मेरे लिए महान है, तेरे विचार मेरे बारे में महान है। तेरा प्यार मेरे लिए महान है, तेरा प्यार मेरे लिए महान, तेरा अनुग्रह जितने अनुग्रह दिए हाँ वो काफी है। तू जो सपने मेरे लिए देख वो महान है, हाँ तेरे विचार तू जो विचार मेरे बारे में वो महानता है। और तू महान परमेश्वर है। गाइए अपने हाथों को उठा कि तू महान है, बताइए उसको कि वो महान है। पूरा हाथ दे रे कहाँ तू महान है, तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। तू महान है, तू महान है यीशु, तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। तू महान है, जो उसने हमारे लिए किया शायद ही कोई कर सकता है। वो महान काम उसने हमारे लिए किया। वो महान परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। वो महान है, महान है, तेरे बारे में महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। Hallelujah. Praise the Lord. ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਰੁਣਾ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਸਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਕਰੁਣਾ ਨਾਲ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਮਰਥ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਾਨ ਉਪਸਥਿਤੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚਰਵਾਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸਟਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚਰਵਾਹੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਦਰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੇਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਮਹਿਮਾ ਮਹਿਮਾ। ਪੜੋਸੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੋਲੋ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਿਊ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਿਆਰ ਹੋ? ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਤਿਆਰ ਹੋ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਹਿਮਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਤਾਊਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅਗਰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਉਸ ਜਿਹਦੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੋਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ
ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵੀ ਆਰ ਇਨ ਵਾਰ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਔਰ ਤੀਜੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਮਸੀਹ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੈਨਿਕ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਲੜੇ ਜਾਂ ਨਾ ਲੜੇ, ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਸ਼ੈਤਾਨ। ਉਹ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਉਸੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਕਦੀ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵਾਰੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਲਰਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਠਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਓਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਚਰਚਿਸ ਖੁੱਲ ਗਏ ਆ, ਮਾਸਕ ਹਟ ਗਿਆ ਵਾ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਨਹੀਂ, ਲੜਾਈ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਆ। ਲੜਾਈ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਆ। ਲੜਾਈ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਢਿੱਲੇ ਨਾ ਪਵੋ ਕਿ ਉਹ ਚਲੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਵਾ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਜੀਵਨ ਜੀਨੇ ਸੀਗੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਜੀਨੇ ਸੀ ਉਸੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫਸ ਗਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਸ ਗਏ, ਅਗਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਫਸ ਜਾਓਗੇ। ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੇ ਫਸੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਔਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 7 ਹੋਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਸਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 7 ਗੁਣਾ ਦੁਸ਼ਟ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਵੀ ਕੈਨੋਟ ਲੂਜ਼ ਗਾਡ। ਅਸੀਂ ਹਲਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਢਿੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਹੈ ਟਾਕਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ, ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਚਰਚਾ ਦੇ ਬਿੰਦੂ। ਲੜਾਈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ। ਚਲੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਮੂਏਲ 17:43। ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਹ ਕੁਛ ਹੋਰ ਯੁੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕਿੰਨੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ? ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਯੁੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤਦ ਪਲਿਸ਼ਤੀ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪਲਿਸ਼ਤੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੋਲੀਅਤ। ਦਾਊਦ ਔਰ ਗੋਲੀਅਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਪਲਿਸ਼ਤੀ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪਤਾ ਨਾ ਪਲਿਸ਼ਤੀ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲੀਅਤ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਊਂਗਾ। ਤਾਂ ਪਲਿਸ਼ਤੀ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਲਾਠੀ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਣਾ? ਤਾਂ ਪਲਿਸ਼ਤੀ ਆਪਣੇ ਦੇਵਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਕੋਸਣ ਲੱਗਾ। ਲੜਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ। ਉਹ ਲੜਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੇਖ ਲਓ, ਬਾਈਬਲ ਦੱਸ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਗੋਲੀਅਤ ਢਾਲ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ? ਤਲਵਾਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਲੜਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ? ਉਹਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਕੋਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਦੇਵਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ।
ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੜਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ? ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ। ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦੇ ਬਿੰਦੂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਉन्हीं ਚਰਚਾ ਦੇ ਬਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਚਰਚਾ ਦੇ ਬਿੰਦੂ ਕੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਲੜਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਲੜਨੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੜਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਲੜਨੀ ਆ। ਚਰਚਾ ਦੇ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਲਿਸ਼ਤੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਕੋਸਿਆ। ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ, ਢਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ, ਸਿਰਫ ਕੋਸਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ? ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਿਆ। ਉਹ ਅਗਰ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਿ ਤੀਸਰੀ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਿਆ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੀਸਰੀ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਔਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕੀ ਸੋਚਦਾ? ਅਗਰ ਆ ਗਈ ਤਾਂ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ? ਚਰਚਾ ਦੇ ਬਿੰਦੂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਚਾਹ ਤੇ ਚਰਚਾ। ਸਮਾਰਟ ਪੀਪਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੜਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੜਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਚਰਚਾ ਦੇ ਬਿੰਦੂ। ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਚਰਚਾ ਦੇ ਬਿੰਦੂ, ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕਿਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਬਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਚਾਹਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੇ ਆਰ ਸਮਾਰਟ ਪੀਪਲ, ਵੈਰੀ ਸਮਾਰਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂ ਉਹ ਹਰ ਦਿਨ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ? ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਔਰ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਸਮਾਰਟ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਦੇ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਸਮਾਰਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਹੋ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੜਵਾਹਟ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਚੰਗਾ ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਲੜਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਲਿਸ਼ਤੀ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁੱਤਾ ਵਾ, ਤੂੰ ਲਾਠੀ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਣਾ। ਤਾਂ ਪਲਿਸ਼ਤੀ ਆਪਣੇ ਦੇਵਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਕੋਸਣ ਲੱਗਾ। ਫਿਰ ਪਲਿਸ਼ਤੀ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮਾਸ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਪਕਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ। ਅਜੇ ਕਿ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਲੱਠ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ, ਕੋਈ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। ਲੜਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ? ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਵੀ ਲੜਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ। ਅਗਰ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਭਿੜ ਜਾਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ। ਮੇਰੀ ਗਾੜੀ ਤੋੜਦੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦਾ, ਲੈ ਰੁਕ ਜਾ। ਅਜੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ? ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ। ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਉੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਸ਼ੁਰੂ। ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨੈਕਸਟ, ਦਾਊਦ ਨੇ ਪਲਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਦਾਊਦ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਸੀ। ਗੋਲੀਅਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਔਰ ਦਾਊਦ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ। ਦਾਊਦ ਨੇ ਪਲਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਤਲਵਾਰ ਔਰ ਭਾਲਾ ਔਰ ਸਾਂਗ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਨਾ, ਜੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਦੇ ਸੈਨਾ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਔਰ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੋਲੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਹਾਰ ਜਾਓਗੇ। ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਲੜੂੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੋਗੇ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਹ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਲੜਨੀ ਪਵੇਗੀ ਭਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟਾ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਵੱਡੇ ਵਿੱਚ। ਛੋਟਾ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਵੱਡੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਰਨ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਛੋਟਾ ਵੱਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਊਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂ, ਅੱਛਾ ਮਾਨਸੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ,
इधर आओ। अच्छा, तुसी सामने खड़े हो जाओ, मेरी तरफ मुंह कर लो। ये मानसी आ और मैं ਇਹਦੇ ਕੰਨ ਕੱਟਣੇ ਆ। ਹੁਣ अगर कोई आदमी ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਕੱਟਣ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? रोकोगे या भजोगे? भजोगे। अगर ताकतवर है, अगर ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ 10 ਫੁੱਟ ਵੱਡਾ ਆਦਮੀ ਆ ਤਾਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ। ਪੱਕਾ ਕਰੋਗੇ ਨਾ? ਐਕਟਿੰਗ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਚੰਗੀ ਨਾਲ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੰਨ ਕੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਭੱਜੋਗੇ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੰਨ ਕੱਟ ਦੂੰਗਾ। ਡਰ ਗਏ। ਚਲੋ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੰਨ ਕੱਟੂੰਗਾ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨੇ ਕੰਨ ਬਚਾਏ। ਕੰਨ ਬਚਾਏ ਕਿ ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਯੁੱਧ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਤਾਂ ਬੜੇ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਜਿੱਤੋ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਲੜਾਈਆਂ ਵਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਘਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਲੜਾਈਆਂ ਵਾ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਲੜਾਈਆਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਆ, ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਬਚਾਉਣੇ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯੁੱਧ ਜਿੱਤੋਗੇ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਾਈ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੋਗੇ ਤਾਂ ਯੁੱਧ ਜਾਰੀ ਆ, ਔਰ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦਾ ਫਰਕ ਕਿੱਥੇ ਪਏਗਾ? ਤਾਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੋ, ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਨੇ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈਆਂ ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਖੁਦ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਰੈਪਸੋਡੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਵਾ? ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਰੈਪਸੋਡੀ ਵੰਡੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਰਥੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਓ। ਇਹ ਬੇਵਕੂਫੀ ਆ। ਇਹ ਕਈ ਮਸੀਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਪੇਟ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਦਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਸਟਰ ਪੜੋਸੀ ਮਰ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਕਿਹਦਾ? ਖਾਣਾ 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 ਪ੍ਰਭੂ, ਖਾਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਪ੍ਰਭੂ, ਘਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨਾ ਮਨਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਬਿੰਦੂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਚਿੰਤਾ ਕਰਨਾ ਘੱਟ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਆਸ ਲਓ, ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਚਿੰਤਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਣ ਗਈ? ਔਰ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਓ। ਉਹ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਟ ਪਾਸਟਰ ਐਸੇ ਬਹੁਤ ਦੁਸ਼ਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਉਣੀ ਜਾਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਬਕਵਾਸੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨਾ ਮਨਾ ਵਾ, ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨਾ ਮਨਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬਣਾ ਲਿਆ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਿੰਦੂ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਜਵਾਬ ਆਏਗਾ ਇਹਦਾ? ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਕੀ ਖਾਓਗੇ, ਕੀ ਪੀਓਗੇ, ਕੀ ਪਹਿਨੋਗੇ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਰਹੋਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਇਹ ਚਾਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੀ ਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਉਂਦਾ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਡਿਲੀਵਰ ਯੋਰਸੈਲਫ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਔਰ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਏ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਓ? ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਓ ਔਰ ਬੋਲੋ, ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਬੋਲੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ ਭੁੱਖਾ ਸੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਸੋ ਸਕਦਾ। ਯਹੋਵਾ ਮੇਰਾ ਚਰਵਾਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਸਿੰਪਲ, ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਭਗਾਉਣਾ? ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ। ਚਿੰਤਾ ਭਜਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਉਹ ਚਮਤਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਬਚੇ ਰਹੋਗੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੱਚ ਨਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਵਾਇਰਸ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। यानी कि अगर छुओगे तो आएगा, अगर नहीं छुओगे तो नहीं आएगा। तो यीशु मसीह ने कहा चिंता नहीं करो, चिंता नहीं करोगे तो खाना आएगा, चिंता नहीं करोगे तो घर का कराना होगा, चिंता नहीं करोगे तो कमी नहीं होएगी। सिंपल, कितना सरल है, कितना आसान है। प्रेज द लॉर्ड। पड़ोसी ने बोलो चिंता करना मना, चिंता करना मना। इन्हां गल्लां दे बारे गल करना भी मना वा। सही है ना, क्योंकि लड़ाई चल रही है। पड़ोसी ने बोला लड़ाई चल रही है, तो तैयार है। अजे वैसे की सीख रहे हैं? बोलना जरूरी है। अजे तो मैं दस्या नहीं बोलना की है, अजे तो मैं सिखा रहे हैं कि बोलना जरूरी क्यों हुआ। चलो आप एक होर वचन पढ़ते हैं, व्यवस्था विवरण 6वां अध्याय 6वां वचन। तो चर्चा के बिंदु की होंदे आ? सोचे समझे गए शब्द, सोचे समझे गए विषय, जिन्हां दा एक टारगेट हुंदा, जिन्हां दा एक फोकस हुंदा। ये ओही इदां नहीं बोले जाते, ये सोच समझ के जान बूझ के बोले जाते हैं। उन्होंने असीं की कहने आ? चर्चा के बिंदु। और हर लड़ाई दे विच, हर युद्ध विच की हुंदा? युद्ध के बिंदु। क्योंकि लड़ाई हथियारां दी नहीं है, लड़ाई किहदी आ? इन चर्चा के बिंदुआं दी, कि असीं की बोल रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यही कारण है कि तुसीं फोन चकदे हो और की कहंदे हो? ओ कोविड वैक्सीन ले लो, ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਪਲਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਬਣੋ, ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਆ। व्यवस्था 6वां अध्याय 6वां वचन। और ये आज्ञा है जिहड़ी अज मैं तुहानूं सुणाउणा, ये तेरे मन विच बनी रहे। नैक्सट। और तू इन्हां नूं अपने बाल बच्चिआं नूं समझा के सिखाया कर। घर 'च बैठे, रस्ते ते चलदे, लेटदे, उठदे, इन्हां दी चर्चा करया करो। प्रेज द लॉर्ड। ये है चर्चा दे बिंदु। देखिया टॉपिक कित्थों आया? इन्हां ते चर्चा करया करो। कदों? अपने बाल बच्चों नूं समझा कर सिखाओ, समझा के सिखाओ। घर विच बैठे, रस्ते में चलते, लेटते, उठते, बैठते, सोंदे, खांदे, पींदे, इन्हां दी की करया करो? चर्चा करया करो। ये चीज़ां परमेश्वर ने सिखाईयां। ध्यान रखो, एक कदों सी, एक कित्थे सीगे? ये युद्ध विच सीगे। और परमेश्वर उन्होंने सिखा रहा सीगा कि लड़ाइयां किदां लड़ियां जांदियां। ये बहुत वड्डा वचन है। अगर माता पिता वा तुसीं तां तुहानूं पता लगू बच्चे नूं किद्दां तैयार करना। उठदे, बैठदे, चलदे फिरदे बच्चे नूं ये चीज़ां दस्सो, तद जाके ट्रेनिंग हुंदी आ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और तूं इन्हां नूं अपने बाल बच्चों नूं समझा के सिखाना। तुसीं घर बैठे, रस्ते चलदे, उठदे, बैठदे, इन्हां दी चर्चा करया करो। तो जो असीं तुहानूं दस्सांगे उही गल्लां तुसीं हर समय करो। घर में भी उही गल्लां करो, रोटी बनाने वाली यही गल्लां करो, ट्रेन में यही गल्लां करो, बस स्टॉप पर यही गल्लां करो, आटो में भी यही गल्लां करो, बिजनेस की जगह भी यही गल्लां करो, सारिया जगह पर यही गल्लां करो। प्रेज द लॉर्ड। किन्ने ने मेरी गल समझ आ रही? तैयार हो तुसीं लड़ाई वास्ते? दिखा रहे मैं तुहानूं, बाइबल दस रही है। तुसीं अपने बाल बच्चे नूं समझा के सिखाया करना। घर बैठे, उठते, बैठते, इन्हां दी चर्चा करया करना। और इन्हां नूं अपने हत्थां दे चिन्ह दे रूप विच बनना, और तेरे ये अखां दे विच समाई जावे। और जो जिहड़ी मैरिड वूमन हुंदी आ, वो की करदी आ? क्योंकि तेरे हत्थां दी चीज़ ये बनी होनी चाहिदी आ कि तेरे सामने होवे, तैनूं याद रहनी चाहिदी आ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये चीज़ां वा जिन्हां ते असीं चर्चा करनी आ। कौन किहड़ियां चीज़ां मैं तुहानूं दस्सूंगा। न्यूज़ देखना बंद करो, क्योंकि वो तुहानूं चर्चा देना चाहते हैं।
ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਲਗਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਜਾਣ। ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰ 11ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ 18ਵਾਂ ਵਚਨ। ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਇਹ ਵਚਨ ਆਪਣੇ ਮਨ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ 6ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਹੁਣ 11ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੋ ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਉਸੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ 6ਵੇਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ 11ਵੇਂ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂ? ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਇਹ ਵਚਨ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਔਰ ਪ੍ਰਾਣ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਔਰ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹਣਾ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਟਿੱਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਉੱਠਦੇ ਬੈਠਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਨੈਕਸਟ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚੌਖਟਾਂ ਤੇ ਔਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਤੇਰੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਪਥ ਖਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਔਰ ਤੇਰਾ ਬੱਚੇ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਣਿਆ ਰਵੇ, ਤੇਰੀ ਵੇਦੀ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੋਗੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਬੋਲੋ ਜਿੱਤ ਸਾਡੀ ਆ। ਮੈਂ ਜੈਵੰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਆ। ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਜੈਵੰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਆ। ਮੈਂ ਜੈਵੰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਆ। ਸਿੰਪਲ, ਵਿਜੇ ਸਾਡੀ ਆ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਕਿੱਦਾਂ। ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਚਲੋ ਪੜਾਂਗੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 5ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ 28ਵਾਂ ਵਚਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਲਹੂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਲੜਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਲੜਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ? ਚਰਚਾ ਦਾ ਬਿੰਦੂ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕਢਵਾਉਣੀ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਹਾਂ, ਉਹ ਤੇਲ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਦੁੱਧ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕਰੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਚਰਚੇ ਦੇ ਬਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 3 ਬਿੰਦੂ। ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ 3 ਬਿੰਦੂ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਆ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ? ਔਰ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ? ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਜੋ ਦੋ ਦੋਸਤ ਹੈ ਨਾ, ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਗੱਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਚਰਚਾ ਦਾ ਬਿੰਦੂ। ਯੀਸ਼ੂ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਲਦੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਯੀਸ਼ੂ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਲਦੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ? ਕਿੰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੋਲੋ ਯੀਸ਼ੂ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਲਦੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਯੀਸ਼ੂ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਲਦੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇੰਨਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਜਲਦੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਮਸੀਹ ਵੀ ਧੋਖਾ ਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਾਸਟਰ ਕ੍ਰਿਸ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਖੋਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਆ। ਸੱਚ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਬੋਲੋ ਯੀਸ਼ੂ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਲਦੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਯੀਸ਼ੂ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਲਦੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਰੇਟ ਨਾਲ, ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਦੇ ਰੇਟ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਯੀਸ਼ੂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 2-4 ਵਾਰ ਬੋਲੂਗੇ ਨਾ ਯੀਸ਼ੂ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਲਦੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਸਕਦਾ? ਸੋਚੋ ਕਿ 4 ਲੋਕ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ।
ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲੀ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਖੜੇ ਰਹੋਗੇ, ਭੱਜ ਜਾਓਗੇ। ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਲਦੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਭੱਜੇਗਾ। ਸਿੰਪਲ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਬੋਲੋ ਯਿਸੂ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਲਦੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੋਲੂਗਾ ਚਲੋ ਚਲੋ ਭਰਾਵਾ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚਲੋ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਕਹੋ ਯਿਸੂ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਲਦੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਫੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਆ ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਇਹ ਸੱਚ ਬੜਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਸੱਚ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ 4000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਿਸੂ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਲਦੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਰੇਮਾ। ਰੇਮਾ ਕੀ ਆ? ਖਾਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਚਨ। ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਖਾਸ ਵਚਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਲਦੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਕੀ ਆ? ਰੇਮਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਰੇਮਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਇਹ ਰੇਮਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਇਟਸ ਪਾਵਰਫੁਲ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲੇ ਯਿਸੂ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਲਦੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਯਿਸੂ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਲਦੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਘੁਮਾ ਫਿਰਾ ਕੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਦਾਮ ਵਧ ਗਏ, ਨਹੀਂ, ਯਿਸੂ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਲਦੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਯੂ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਟੂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ ਨਹੀਂ ਉੱਧਰ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਬਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਚਰਚਾ ਦਾ ਬਿੰਦੂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ 1000 ਰੁਪਏ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਰਿਚ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ 50 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਝੂਠ ਕਾਹਤੋਂ ਬੋਲਾਂ? ਆਈ ਕੈਂਟ ਸੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਬੋਲੇ ਯਿਸੂ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਲਦੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਯਿਸੂ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਲਦੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਯਿਸੂ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਲਦੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਯਿਸੂ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਲਦੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਸਮੇਂ ਆ, ਉਧਾਰ ਦਾ ਸਮੇਂ ਆ ਔਰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸਮੇਂ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਬੋਲੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉਧਾਰ ਦਾ ਸਮੇਂ ਆ, ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਮੇਂ ਆ, ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸਮੇਂ ਆ। ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਲੋਕ ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੋਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹ ਵੀ ਧੋਖਾ ਖਾ ਗਏ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਭੜਕਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਦਲ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਕਮ ਔਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਦਲਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਸੀਗੇ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਚਰਚ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੀ? ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1.4 ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਚਰਚ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਪਤਾ ਸੀ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਕੀ ਆ? ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ, ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਚਾਉਣ ਦਾ, ਕਿਰਪਾ ਦਾ, ਛੁਡਾਉਣ ਦਾ, ਉਧਾਰ ਦਾ ਸਮੇਂ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੋ। ਲੋਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਾਪਾ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਸਮੇਂ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਯਾਰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਆਏ ਯਾਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਸਿਖਾ ਰਹੀ ਆ।
ਅਗਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਨਾ, ਅਗਰ ਰੁਪਏ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਓ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਝ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੜਾਈ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਰਹੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਔਰ ਤੀਜਾ, ਧਰਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਬੋਲੋ ਧਰਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਧਰਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਬੋਲੋ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਧਰਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਬੋਲੋ ਧਰਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਾਲ। ਬੁਰਾਈ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਹੈ ਟ੍ਰੈਜਰ ਹੰਟ ਵਾਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੱਭ ਰਹੇ ਆ? ਅਲੀ ਬਾਬਾ ਚੱਲ ਜੀ ਔਰ ਦੇਖੀ, ਉਹ ਕੀ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ? ਖਜ਼ਾਨਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ? ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਸਮਝ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਧਰਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਲਾਈ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕੀ ਮਿਲੇਗੀ? ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਭਲਾਈ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਮਿਲੇਗੀ? ਭਲਾਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੋਜ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਨਾ ਮੰਨੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਬੁਰਾਈ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਧਰਤੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਹੱਸ ਲਓ, ਹਾ 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 ਹਾ। ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੁਣ ਕੇ? ਆਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਬੋਲੋ ਧਰਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਨਾ ਬੋਲੋ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆਏਗੀ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਬੋਲੋ ਧਰਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਧਰਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਖੋਜੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹ ਖੋਜਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ, ਬੋਲੋਗੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗੀ? ਭਲਾਈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਬਿੰਦੂ ਕੀ ਆ? ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਆ? ਬੋਲੋ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ। ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ? ਦਿਲ ਲਗਾਣਾ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਲਦੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਭਾਈ ਅੰਦਰ ਚਰਚਾ ਕਰੂੰਗੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਚਰਚਾ ਕਰੂੰਗੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਆਟੋ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਬੋਲਣਾ? ਯੀਸ਼ੂ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਲਦੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆਟੋ ਚਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੋ। ਬੈਠੋ ਭੈਣ ਜੀ, ਯੀਸ਼ੂ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਲਦੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਕੋਈ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ? ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਯੀਸ਼ੂ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਲਦੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋਚੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵੈਕਸੀਨ ਲਵੋ। ਲੋਕੀ ਡਰ ਰਹੇ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਭਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਇਟਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਯੂ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲੋ ਯੀਸ਼ੂ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਲਦੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਯੀਸ਼ੂ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਲਦੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਮੇਂ ਆ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸਮੇਂ ਆ। ਧਰਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਧਰਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੀਸਾ ਥਾਲਾ ਰਬਾ ਮੁੰਦਾ ਰਬਾ ਲੀਂਦਰਾ ਮਾਂਦਰੋਬੋ ਸ਼ੇਕੇ ਲਰਬਾ ਖਾਂਦਾ ਰਬਾ ਇੰਤਰੇ ਬਲੇਰੇ ਬਾ sondraba libra mondrobo liga ba sekelerebe nadraba solorobo khandaraba ligraba antralere likhandaraba lindre gelereba sorobo khondaraba ligra mandaraba rakhondorobo lege ba sheke belerebe kenderebe lidra mamondrobo lira ba sekelerebe kendrebe ligra mandaraba nabriondrobo liga ba sokolorobo khondorobo ileraba sondaraba liga ba sekelerebe kenderebe libra mondrobo liga ba shekelerebe kendrebe rasandaraba ligra mondrobo lege ba sekelerebe kenderebe rabaso ligro mandaraba legre mandraba liga ba solaraba nabraho ribal damaho seklerebe kenderebe
Lindralo shetelere bamandaraba, ligramondorobo, seklere bamundraba, rabaho zerebe, ligramandraba logo basekelerebe. Hallelujah. Praise the Lord. ਸੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸਿੰਪਲ 3 ਗੱਲਾਂ। ਯੀਸ਼ੂ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਲਦੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਸੱਚ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਭੱਜੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜਦੇ ਹੋਏ ਬੰਬ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਝੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਾਲ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਆ? ਬਿਮਾਰੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਇਹ ਹਵਾ ਕੀ ਆ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਆ? ਜੀਵਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਹਵਾ ਕੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਵਾ ਕੀ ਆ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਬੁਰਾਈ ਕਰਨਾ, ਕੁੜਕੁੜਾਣਾ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਨ ਲਗਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਲਗਾਓ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਲਾਈ ਤੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਹਿਮਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਾਲੀ ਵਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਏ ਹੋ ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਲਦੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਵਰਗ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਲਦੀ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੰਡੇ ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸੀ। ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮਿਲੋ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਪਾਓ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਪਾਓ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਘਟਨਾ ਨਾ ਮੰਨੋ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੋਲੋ, ਹੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ, ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰੂਸ ਤੇ ਮਰਿਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਉਂਦਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਜਿਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਔਰ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਮੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਚ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਉद्धार ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਮੇਨ। ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਗॉड ਬਲੈਸ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਾਓ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਪੇਂਟ, ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇਣ ਦਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਇਰ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ स्तुति और आराधना करने वास्ते। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ओ प्रभु, तू सर्वशक्तिमान है और तेरी प्रेम और दया सबसे महान है। हालेलुया। प्रभु तू सर्वशक्तिमान, तेरी प्रेम और दया सबसे महान। तू है करुणा निधान, तेरा स्थान है सबसे पवित्र स्थान। हाँ प्रभु तू सर्वशक्तिमान, तेरी प्रेम और दया सबसे महान। तू है करुणा निधान, तेरा स्थान है सबसे पवित्र स्थान। इस स्थान में मैं रहूं सदा, इस स्थान में मैं रहूं सदा, इस स्थान में मैं रहूं सदा, इस स्थान में मैं रहूं। तेरी स्तुति करे सारा जहां, सारी धरती सारा आसमां, तेरे जैसा कोई कहाँ। तू
महान है सबसे महान। तेरी स्तुति करे सारा जहां, सारी धरती सारा आसमां। तेरे जैसा कोई कहाँ, तू महान है सबसे महान। तेरी स्तुति करे सारा जहां, तेरी स्तुति करे सारा जहां, तेरी स्तुति करे सारा जहां, तेरी स्तुति करे सारा। तेरे विचार है मूल्यवान और केवल तुझ में ही और सारा ज्ञान दुनिया में सामर्थ्य भर दिया देकर पवित्र आत्मा का दान। तेरे विचार है मूल्यवान, तुझ में सारी बुद्धि और ज्ञान, सामर्थ्य भर दिया हमें देकर पवित्र आत्मा का दान। इस स्थान में मैं रहूं सदा, इस स्थान में मैं रहूं सदा, इस स्थान में मैं रहूं सदा, इस स्थान में मैं रहूं सदा। हाँ प्रभु तू सर्वशक्तिमान, तेरी प्रेम और दया सबसे महान। तू है करुणा निदान, तेरा स्थान है सबसे पवित्र स्थान। हाँ प्रभु तू सर्वशक्तिमान, तेरी प्रेम और दया सबसे महान। तू है करुणा निदान, तेरा स्थान है सबसे पवित्र स्थान। इस स्थान में मैं रहूं सदा, इस स्थान में मैं रहूं सदा, इस स्थान में मैं रहूं सदा, इस स्थान में मैं रहूं सदा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਭੇਂਟ ਵਾਸਤੇ, ਦਸਵੰਧ ਵਾਸਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਭੇਂਟ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਯੋਗਤਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਡੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਭੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਹਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੋਤਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਾਸਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮੇਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਤਾਂ ਕੁਛ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਸਾਡਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪਾਸਟਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ 17 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, 31 ਜੂਨ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਕਰਵਾਓ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਪਾ ਸਕੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਅਪੇक्षा ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਵੋ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਿਣਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਸਕੋ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਿੰਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਬਣਾਓ। ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਬਣਾਓ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ, ਸਹੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ। 17 ਤਰੀਕ ਤੋਂ 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੋ। ਨਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਏਮ ਕੀ ਆ, 5000 ਪਾਸਟਰ ਔਰ 10,000 ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਟ੍ਰੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਡੂ ਇਟ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 3 ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਵੇਰੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਸ਼ਾਮ। ਹਰ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨੀਅਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਰਚਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਦਿਨ ਕਮਿਊਨੀਅਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੱਕ। ਤਾਂ ਬੀ ਏ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇਟ। ਉੱਥੋਂ ਜੁੜੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲੀਡਰਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ 24, 25, 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਸੋ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਛੁੱਟੀ ਕਰੋ। ਸਿਰਫ ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ, ਨੱਚਣ ਵਾਸਤੇ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਲਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਛੁੱਟੀ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਚਰਚ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ। ਬੋਲੋ ਛੁੱਟੀ ਲਵੋ ਚਰਚ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 5000। ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 5000। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 5000। ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ? ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 5000 ਕੀ ਆ?
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 5000 ਕੀ ਆ 31 ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੱਕ ਅਸੀਂ 5000 ਪਾਰਟਨਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ 5000 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਡਾ ਖੁਦ ਦਾ ਟੀਵੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਲਵ ਵਰਡ ਇੰਡੀਆ। ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਆਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਹੀਲਿੰਗ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਾ, ਲਵ ਵਰਡ ਰੇਡੀਓ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਹੋਣ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਕਸ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ 'ਤੇ। ਤਾਂ 5000 ਪਾਰਟਨਰ 5000 ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟਨਰ ਬਣੋ ਅੱਜ ਹੀ। ਨਾ ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰ 'ਚ 5 ਲੋਕ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਣੂੰਗਾ, ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚੋਗੇ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਖਿੱਚੋਗੇ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੈੱਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਤੁਹਾਡਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਨਮਾਨ ਇਸ ਲਈ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਟਰ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਨਮਾਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਨਮਾਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਆਈਜ਼ੈਕ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਨਮਾਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਲੱਖਾਂ ਆਤਮਾਵਾਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਲੀਡਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟਨਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਹੋ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਨਮਾਨ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਹੋਣੇ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰ ਸਨਮਾਨ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੁਣਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਸਵਰਗ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਆ ਪਰ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਹਾ ਸੋ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਐਨੀਥਿੰਗ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਬੋਲੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 5000 ਪਾਰਟਨਰ 5000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਮਹੀਨੇ। ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 5000 ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, 3 ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ 3 ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬੋਲੋ ਇਹ ਪਾਰਟ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਪਾਰਟ, ਪੈਸਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਲ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਪੈਸਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਲ ਹੈ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਲ ਆਸਾਨ ਹੈ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ। ਓਕੇ। ਦੂਜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ 5000 ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ 5000 ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਇੰਗ ਪਾਰਟਨਰ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ 5000 ਲੋਕ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਸੈੱਲ ਲੀਡਰ ਆਪਣੀ ਕਮਰ ਕੱਸੋ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ 31 ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ? 5000। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲ ਕਿਹੜਾ ਵਾ? ਬੱਦਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਕਈ ਕੀ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ? ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੀ ਚਰਚ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ? 5000 ਪ੍ਰੇਇੰਗ ਪਾਰਟਨਰ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ? 31 ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੱਕ। ਇਸ ਟਾਰਗੇਟ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀ ਆ? ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 5000। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪਾਰਟ ਹੈ 5000 ਆਤਮਾਵਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟਨਰ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਆ ਜੋ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ 5000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ। ਦੂਜਾ ਕੀ ਆ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਕੀ ਆ? ਆਤਮਾਵਾਂ ਜਿੱਤਣਾ। ਅਗਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿੱਤੋਗੇ? ਅਗਰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਦੇਵੋਗੇ ਕੀ? ਅਗਰ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਰੈਪਸੋਡੀ ਛਾਪਾਂਗੇ। ਤਾਂ 5000 ਆਤਮਾਵਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟਨਰ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ? ਹਰ ਮਹੀਨੇ 4 ਆਤਮਾਵਾਂ ਜਿੱਤਣੀਆਂ। ਹਰ ਹਫਤੇ ਇੱਕ। ਬੋਲੋ ਹਰ ਹਫਤੇ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਜਿੱਤਣੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ? ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਫਸਟ ਫਰੂਟ ਸਰਵਿਸ ਹੈ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹੈ, ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲੋਰੀ। ਉਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਫਰਾਈਡੇ। ਗਲੋਰੀ। ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਾਲੀ ਵਜਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡਾ ਕੀ ਆ? ਪ੍ਰੇਜ਼ ਫਰਾਈਡੇ। ਆਰਾਧਨਾ ਦਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ। ਆਰਾਧਨਾ ਦਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ। ਆਰਾਧਨਾ ਦਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ। ਤਾਂ ਹਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਆ? ਆਰਾਧਨਾ ਦਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ? ਆਰਾਧਨਾ। ਟਰਸਟ ਮੀ, ਇਟਸ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਵੰਡਰਫੁਲ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਔਰ ਹਰ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਫਰਾਈਡੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਖੁਦ ਮੈਂ ਲੀਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। we are going to be doing it. Hallelujah. Praise the Lord.
ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਉਠਾਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਬੋਲੋ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਹਿਭਾਗਿਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਮੇਨ। ਨਿਸ਼ਚੈ ਭਲਾਈ ਔਰ ਕਰੁਣਾ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਮੈਂ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰੂੰਗਾ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਮੇਨ। ਆਨੰਦ ਮਿਲਾਓ, ਵਚਨ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਕੰਮ ਕਰਦਾ। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.